وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کتنا اہم کام ہوگا، اپنی عبادت کے بعد، اپنی توحید کا پیغام دینے کے بعد اللہ نے مہان جو حکم فرمایا وہ یہ فرمایا اپنی اماں کے ساتھ، اپنے ابے کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں جب میرے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف رکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا پیارا ہوتا ہوگا کہ جب میرے نبی کریم لمحہ مبارک جبش کرتے ہوں گے، الفاظ موتیوں کی طرح جھڑتے ہوں گے، میرے نبی کی آل اور صحاب اپنے جھولیوں کو بھرتے ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتے ہیں من حق الناس بحسن صحبتہ، حضور میں لوگوں سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں فرض ترتیب دوں مجھے ذرا یہ بتائیے نا سب سے پہلا مجھ پر حق کس کا ہوگا؟ ذرا زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ قال امک، تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ حضور وہ پوچھتا رہا، حضور اس کے بعد؟ کہا تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں۔ حضور پتہ چل گیا میری ماں کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے۔ اگر یہ ٹائٹل دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ اس کا مجھ پر حق ہے تو حضور ذرا اس کا نام بھی تو لے لیں۔ حضور نے فرمایا ابوک، پھر کائنات میں کوئی اور نہیں، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا ابا ہے۔ کہ کائنات میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی اماں کو دیکھ، اگر وہ اس نیکی کی محتاج ہے تو اس سے کر، پھر اپنے ابا کو دیکھ، وہ محتاج ہے تو پہلے اس سے کر، پھر جہان سے کرنا۔ ہمارا تو طریقہ ہی الٹ ہے، پہلے جہان سے کرتے ہیں پھر اماں اور ابا کو دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آج کے پرفتن دور میں تو دیکھنے کی ہمیں نوبت ہی نہیں آتی، دیکھتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے۔ فرمایا اطاعت کرے گا جنت کا مین دروازہ کھل جائے گا، نافرمانی کرے گا جنت کا مین دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ والدین کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ نفس بھی کریں نا، ہم والدین کے ساتھ کتنا سلوک کرتے ہیں، کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ چلا بھی حضرت حسن بصری سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، حضور والدین کا کیا حق ہے، مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے۔ آپ نے اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، کمایا تو نے ہے، تو گھر میں آیا، جوتی اتاری تھی، سستانے کے لیے بیٹھا تھا، باپ نے کہا بیٹا نکل جاؤ، تیرا کچھ نہیں سب میرا ہے، تو فرمایا جوتی بھی نہ پہن، بغیر جوتی پہنے گھر سے نکل جا۔ فرمایا یہ حق ہے تیرے والدین کا تیرے اوپر، جوتی بھی نہ پہن، سب کچھ تیرا ہے، جوتی پہنے بغیر اپنے گھر سے نکل جا۔ یہ ہے عظمت والدین کی۔ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اللہ اکبر، سبق پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم کھڑا ہوا، حضور میں نے خواب دیکھا آپ کی داڑھی سے نور چھن چھن کے گر رہا تھا۔ دوسرے کھڑے ہوئے، حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ تیسرے کھڑے ہوئے، حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ آپ مسکرانے لگ گئے، فرمایا اس کی تعبیر تو رات ہو گئی۔ حضور خواب بھی ہم نے رات دیکھا، تعبیر بھی ہو گئی۔ کہا تعبیر ہو گئی؟ کہا کل جب تمہیں حدیث پاک پڑھا کے گیا نا، میری اماں سو رہی تھی، میرا دل کہا کہ میں مٹھیاں بھرو، میں نے مٹھیاں بھرنے شروع کیا، پھر میرا دل چاہا کہ میں ان کے قدموں کے بوسے لوں، تو فرمایا جب میں نے بوسے لیے تو میری داڑھی ان کے قدموں کو لگی۔ تو اے میرے عزیز طلبا، جو داڑھی اپنے ماں کے قدموں کو چومے، اس داڑھی سے نور چھن چھن کے نہ گرے تو کیا گرے گا؟ اور میرے نبی کریم نے کیا فرمایا، بڑی معروف روایت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ تو تیرا سٹیٹس جتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، تو دنیا کے جس عہدے پر فائز ہو، اور پھر جنت کتنی اونچی، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عند سدرۃ المنتہا۔ فرمایا جنت جتنی اونچی ہو جائے اور تیری ماں اوپلے تھاپنے والی، دنیا اسے پاگل کہے،
दुनिया उसे मजनूनन कहे, दुनिया उसे शोधी कहे, दुनिया उसे किसी नाम से तबीर करे, फरमाया तेरी माँ की अजमत तेरे लिए वो है, तेरी माँ की कदर तेरे लिए वो है, तेरी माँ तेरे लिए मकाम वो रखती है, जन्नत जितनी भी ऊंची हो जाए तेरी माँ की अजमतों को सलाम ये है कि फिर भी तेरे माँ के तलवों के नीचे रह जाती है। क्या बात, तेरी माँ के तलवे फिर भी उससे ऊपर आए। मैं तो आज के दौर में हैरान होता हूँ, मुझे जब मालूम होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अब्बा से बात नहीं की, अम्मा तो मेरी बात करने के काबिल ही नहीं है, मेरी घरवाली को बड़ी तंग करती है। और खुदा के बंदे, तो जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी प्रोटोकॉल में आ जाए, जितना भी प्रोटोकॉल वाला हो, दुनिया का स्टेटस तेरा कोई भी हो, मेरे नबी से बढ़कर तो नहीं हो सकता। तवज्जो है ज़रा यार, मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर तो नहीं हो सकता, हसन मुश्तबा से बढ़कर तो नहीं हो सकता, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से बढ़कर तो नहीं हो सकता। मेरे नबी करीम ने जब ख़त्म नबूवत का ताज सजाया, कितना बड़ा प्रोटोकॉल था। सहाबा तो आपका गसाला नीचे नहीं आने देते, आपका थूक मुबारक भी हाथ पे मल कर अपने चेहरे पे मलते हैं, इसको भी शहादतें समझते हैं। हजूर बात करते हैं तो सरनगू हो जाते हैं, हुक्म करते हैं तो तामील में जल्दी करते हैं, फिर भी हसरत है तो एक, काश आज मेरी अम्मा आमना जिंदा होती, काश जब ख़त्म नबूवत का ताज सजा मेरा अब्बा अब्दुल्ला होता। फिर मेरे नबी करीम ने क्या कहा, मैं नमाज इशा में होता, करा तो बेफातिहतुल किताब, सूरत फातिहा भी पढ़ चुका होता, रब से हम कलामी में अरूज पे होता। मेरी अम्मा आमना मुझे कहती या मोहम्मद, मुझे तो मेरा रब भी कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे तो मेरा रब भी कहता है मुबश्शिर, मेरा रब भी कहता है नज़ीर, मेरा रब भी कहता है वद्दुहा वाले, मेरा रब भी कहता है वल्लैल वाले, वो भी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, वो भी कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। फिर सहाबा तो इनाद व इकराम करते हैं, मुझे ना पुकारने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ आमना मुझे कहती आए बेटे मोहम्मद, फरमाया नमाज तोड़ कर लब्बैक या उम्मी, लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूँ, अम्मा मैं हाजिर हूँ, नमाज तोड़ कर माँ के कदमों में हाजिर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। और ज़हन में रखिएगा, वालिदैन की फरमाबरदारी हो या नाफरमानी हो, मेरा रब नकद हिसाब देता है, उधार नहीं करता, नकद दुनिया में जलील भी करता है, वालिदैन की अजमतों को सलाम करने वालों को उठाता भी है। तवज्जो है ज़रा यार, वो वैसे करनी तो जतवाल थे ना, माँ की खिदमत की, रहे यमन में, लेकिन हुजूर को इतना पहचाना जो साथ रहने वाले भी इतना ना पहचान सके। तवज्जो है। और फिर जहन में रखिएगा, जब टुर जाए दुनिया से, ये तो उनको पता होगा ना कि जिनके वालिदैन नहीं है, यकीन करें अल्लाहु अकबर, ये खुदा की सिफत के मदर हैं वालिदैन। मैं इन शाह सवान से पूछता हूँ, चंद दिन हुए अब्बा को गए हुए, बताओ ये दिन गुजरे कैसे हैं, बताओ ये रातें बीती कैसे हैं। कितना मुश्किल होता है। जब हम बाहर मुल्क से आते थे, घर में पहुँचते थे तो औलाद की नज़रें बैग पे हुआ करती थी। जाहिर है कि बेगम की जेब पर एक माँ ही थी जो माता चूम कर ये कहा करती थी, बेटा फ्लाइट तो टाइम पर आई थी, ये जहाज उड़ा तो टाइम पे था, पहुंचे तो टाइम पे हो, खाना सही खाया था या नहीं खाया था, वो ये सवाल करती रहती। और बाप पेशानी के बोसे लेकर, आंखों में अथरू लेकर वापस चले जाते। मुझे है तो ये किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, मज़ा बड़ा आया मुझे, और मुझे भी अपनी अम्मा याद आई, अपना अब्बा याद आया। उसने कहा किसी दोस्त ने, किसी बेटे ने अपने वाले से पूछा, अब्बा हुजूर क्या बात है, मैं जब पहले घर आता था, सर्दियों की सख्त रात भी होती, मैं उस वक्त बेल भी ना देता था, मेरे आने से पहले दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला नज़र नहीं आता था। अब जब से अम्मा गई है, हारन दे दे के थक जाता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता। वजह क्या है? बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा हम यहाँ सोते थे, ये जो खिड़की है ना और साथ ही दरवाज़ा है, जब तक तू नहीं आता था तेरी माँ बिस्तर राहत और आराम पे सुकून से नहीं सोती थी।
वो उठ उठ कर विंडो से देखती थी, मेरा लाल तो नहीं आया, मेरा लाल तो नहीं आया। जैसी तेरी मोटर बाइक की दूर से आवाज आती, बिस्तर से उठती, कुंडी खोलती, तेरे आने से पहले बिस्तर में सो जाती और इतनी जल्दी से खोलती तुझे बेल मारने की हाजत ही ना पड़ती। अब बेटा वो विंडो से देखने वाली माँ तेरी न रही, अब वो चली गई, इसलिए तुझे बेलें देने पड़ती हैं। यकीन करें, मैं इन बुजुर्गों से भी पूछता हूँ, बड़ी उम्र वालों से पूछता हूँ, सफ़ेद रीछ से पूछता हूँ, अब भी जब कोई सटका लगता है ना, जब कोई ठुड्डा लगता है, तो खुदा के बाद जो नाम जबान पे आते हैं वो अम्मा, अम्मी, अब्बा, इसलिए कि ये वो हस्तियां हैं कि जो औलाद के आशिक हैं, गुनाह भी हो फिर भी जनाबे वाला ये उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। यकीन करें, कई रिवायतें ऐसी हैं कि जिन पर उन्होंने अपनी औलाद को माफ़ किया, कहा कि ठीक है मैं सताता था, हजूर इनको हमने माफ़ कर दिया। और आखिरी रिवायत करके बयान को ख़त्म करूँगा। मेरे नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ल जुमातिन कुतिबा इंदल्लाहि बुर्रा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया हर जुमे जो अपनी अम्मा या अपने अब्बा या इन दोनों की कब्रों पर जाता है, फरमाया उनकी कब्र की ढेरी की ज़ियारत करता है। कुछ जाके पढ़ता है तो सोने पे सुहागा, पढ़ना नहीं भी आता, सिर्फ हर जुमे जाके कब्र की ढेरी की ज़ियारत करता है, मिट्टी की। फरमाया कल क़यामत के दिन आएगा ना, अपने औलिया की सफ़ों में खड़ा करूंगा, अपने वलियों की सफ़ों में खड़ा करूंगा। यह है वो मकाम मर्तबा वालिदैन का। इमाम आली मकाम जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7.5 साल या 8 साल की उम्र में थे जब अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जनाब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल पुरनवार हुआ। छोटी सी उम्र थी। अब 7.5 साल 8 साल के बच्चे की क्या हमारे यहाँ इदराक और शऊर होता है, लेकिन वो तो वो हस्ती थी जो खुद साहिब शऊर न बने, वो तो पूरी कायनात खुदा को शऊर तकसीम करने के लिए आए थे, वो तो इदराक देने के लिए आए थे। इमाम आली मकाम से किसी ने पूछ लिया, कभी अम्मा फातिमा के साथ बैठकर खाना भी खाया? अल्लाह। खाया, जब तक खिलाती रही तो खाता रहा, जब खुद खाने के काबिल हुआ कसदन कभी अम्मा के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। कहा हुसैन क्यों? तू तो बड़ा मुकद्दरों वाला है, मां फातिमा हो, नबी के जिगर का टुकड़ा हो, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया? कहा, फरमाया मैं डरता था हम एक दस्तरखान पे खाना खा रहे हो, एक शय मेरी अम्मा फातिमा को पसंद हो, वो उठाना चाहती हो, उसके उठाने से पहले मैं उठा लूं, पहले मैं उठा लूं। मुझे हुसैन को यह गवारा न था कि जो शय मेरी मां को पसंद हो उससे पहले हुसैन उठा ले। तो फरमाया इस खौफ से मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ बैठकर कसदन इरादतन एक प्लेट में खाना खाया ही नहीं था। ये शऊर और इदराक था मेरे इमाम का बचपने के आलम में, जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आप यकीन करें, कल मैं वहाँ दुल्ले अली बयान कर रहा था सीरत इमाम हुसैन पर, क्या आप अपनी औलादों को सीरत इमाम पाक पढ़ाओ, जनाब हसन मुश्तबा की सीरत पढ़ाओ, मेरे नबी के सहाबा की सीरतें पढ़ाओ, हजूर मुस्तफ़ा करीम की सीरत तैयबा पढ़ाओ। और मैं तो कहा करता हूँ आले रसूल पाक से मोहब्बत सिखाओ अपनी औलादों को। फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, हुब्बि नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, हुब्बि अला तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान पाक की मोहब्बत, व हुब्बि आले ही आले नबी की मोहब्बत। आखिरी बात करके, और ये मेरा मुशाहिदा भी है, मुजर्रब भी है, जब औखा हो जाए, मुश्किल आ जाए, सारे वसीले ज़ाहिरी ख़त्म हो जाए, किसी सैयदादे को पकड़ना, खाना भी खिलाना, जेब से नजराना भी देना, उसको सामने बिठाकर उसके वास्ते से रब से दुआ करना, भले वो झुग्गियों में रहने वाला हो, पुराने कपड़े पहनकर तेरे सामने आने वाला हो, लोग उससे बात भी ना करते हो, गरीब समझ के छोड़ देते हो,
لیکن ان کا میرے رب کیا مقام کتنا ہے، اس کے وسیلے سے رب سے دعا کر لینا۔ خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں تیرے ہاتھ پلٹیں گے بعد میں تیری حاجت روائی رب پہلے فرما دے گا، اور یہ خرمادہ بھی انہی میں سے ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مجھے تو اپنے مرشد گرامی کی بات یاد آتی ہے، میں مولانا الیاس قادری کا مرید ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے گوشت جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر میرے ان ٹکڑوں کا قیمہ بنا دیا جائے، اور فرمایا ان ذرات سے کوئی کان لگا کے سنے گا تو ان ذرات سے بھی صدا بلند ہوگی، علی 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 علی۔ اللہ تو فرماتے ہیں محبت علی اور محبت آل رسول میں اپنے آپ کو کما تھا۔ تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ سید مبارک علی شاہ صاحب ان کی قبر پہ کرو رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے بیٹوں کو پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں حسن سلوک کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جن کے چلے گئے ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔